जय श्रीराम। देवगुरु बृहस्पति को नवग्रह मध्य सबुठारु शुभ ग्रह रूपे विचार कराए। स्कंद पुराण रे बृहस्पति को प्रार्थना करने को जाई कहुई अभीष्ट फलदः श्रीमान शुभ ग्रह नमस्तुते। पूर्व आमे देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि संक्रमण संबंध में आलोचना कर सारी। आज आमे देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि कर्कट राशि को अतिचार संबंध में जानिबा। जेतेबेले कौनसी ताराग्रह संक्रमण राशि पूर्व राशि को संचार करती बा पश्चात गमन करती ताहाको आमे ग्रहर वक्र गति बोली कहू। ठीक सेहीपरि देवगुरु बृहस्पति निजर संक्रमण राशि संक्रमण कालर अवधि शेष पूर्वर अवस्थान करुवा राशिर परवर्ती राशि कर्कट राशि को संचार करुछंती। तेणु यहाकू गुरुंक अतिचारी गमन बोली कहवा। देवगुरु बृहस्पति आगामी 8 वर्ष जाए भिन्न भिन्न राशि रे अतिचारी गमन करिवे, जहाँ समग्र जीवजगत प्रकृति एवं महाजागतिक क्षेत्र में एक विचित्र प्रभाव पकाइब। देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टोबर 2025 मध्याह्न 12:56:09 समय निजर शत्रु राशि मिथुन राशि को परित्याग करी निजर अतिमित्र ग्रह चंद्रंग स्वगृह एवं निजर उच्च क्षेत्र तर जलीय राशि कर्कट राशि रे प्रवेश करेंगे। सेठारे नवेम्बर 10, 2025 जाए मार्गी रहिबे। नवेम्बर 11 रु पुनश्च कर्कट राशि रे बक्री होई डिसेम्बर 5, 2025 तारिख रे मिथुन राशि रे पुनः प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति यही अतिचारी गमनर शुभ प्रभाव प्राय समस्त राशि पाइबे एवं शनि 7.5 शनि सप्ताह कंटक शनि अष्टम शनि प्रभाव रे जो माने पीड़ित से माने गुरुंक अतिचारी गमन काल रे सामयिक कष्ट प्रभाव रिहाती पाइबे। कारण उच्चस्थ देवगुरु नवम दृष्टि रे निजर स्वगृह मीन राशि एवं मीन राशिस्थ शनि को अमृत दृष्टि रे देखिबे। राशि चक्रर धनु और मीन राशि शासक ग्रह बृहस्पति अटंती। जलीय राशि कर्कट रे उच्च एवं तार विपरीत राशि पृथ्वी तत्वर राशि मकर राशि रे नीच होती बृहस्पति। अंशभेद रे कर्कटर 5 अंश मध्य बृहस्पति अति उच्च एवं तार विपरीत राशि मकर 5 अंश रे नीच होती। से भली बृहस्पति मित्र राशि है सिंह कर्कट मेष एवं बिछा राशि। शत्रु राशि है मिथुन कन्या वृष एवं तुला राशि एवं निरपेक्ष राशि हिसाब से मकर एवं कुंभ राशि परिचित। बृहस्पति मूल त्रिकोण राशि है धनु, जहाँ धनुर 10 अंश मध्य गुरु मूल त्रिकोण होती। ज्योतिषशास्त्र रे बृहस्पति को अत्यंत शुभ ग्रह रूपे चित्रित कराई। मनुष्यर चेतना स्तर उपरे जो अतिजागतिक प्रभाव पड़े ताहा बृहस्पति प्रभाव। विशेषकर बृहस्पति संस्कृति ज्ञानर संकेत प्रदान करथांती। अन्यपटरे बृहस्पति दर्शन शास्त्र, न्यायशास्त्र, संस्कृत विद्या, प्राचीन शास्त्र अध्ययन, स्थापत्य, ज्योतिष, सिद्धांत, व्याकरण, तर्कशास्त्र, अर्थनीति एवं ब्रह्मविद्या प्रति आग्रह सृष्टि करथांती। से भली बृहस्पति धन, संपद, बुद्धि, ज्ञान, तीर्थज्ञान, स्वाभिमान, आचरण, आत्मप्रत्यय, त्याग, सचेतनता एवं उत्सर्गीकृत सेवार कारक ग्रह रूपे परिचित हुअन्ति। यह व्यतीत बृहस्पति उत्तर पूर्व दिगर मध्य सूचक। शरीरर वृद्धि एवं पृथुलता मध्य बृहस्पति प्रभाव में होता है। वस्तुतः यकृत, पित्तकोश एवं कफधातु को
ବୃହସ୍ପତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃହତ୍ ଶରୀର, ବଡ଼ ପେଟ, ମଳିନ ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ସଫେଦ ରଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ମେଧାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ତଥା ଜିଜ୍ଞାସା, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ, ପୁରାଣ ଏବଂ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଜାତକ ଦକ୍ଷତା ରଖିଥାନ୍ତି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଜାତକଙ୍କର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହେ। ଏପରିକି ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ, ସେ ମଧୁର ହେଉ ଅଥବା କର୍କଶ, ତାହା ଜାତକର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ତେଜବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହିଁ ସମର୍ଥ। ରାଶିଚକ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ସାଧାରଣତଃ 12ଟି ରାଶି 4ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି, ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି, ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ଏବଂ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି। ତେବେ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ମେଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ଧନୁ ରାଶି ଆସିଲା ବେଳେ ପୃଥ୍ୱୀତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ବୃଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ ମକର ରାଶିକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ମିଥୁନ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆସିଲା ବେଳେ ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ କର୍କଟ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ଆସୁଛି। ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଏବଂ ତମଗୁଣ ଭେଦରେ 12ଟି ରାଶିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ମିଥୁନ, ଧନୁ, କନ୍ୟା ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣର ସଂକେତ ବହନ କଲାବେଳେ ଚର ରାଶି ମେଷ, କର୍କଟ, ତୁଳା ଏବଂ ମକର ରାଶି ରଜଗୁଣକୁ ବହନ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ଥିର ରାଶି ବୃଷ, ସିଂହ, ବିଛା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ତମଗୁଣକୁ ବହନ କରିଥାଏ। ତେବେ 12ଟି ରାଶି 4ଟି ତତ୍ତ୍ୱ। ତେବେ ପଞ୍ଚମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପଞ୍ଚମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ତାହା ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଜୀବର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଚର ରାଶି ତପ୍ତର, କର୍ମଠ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଗୁଣର ସୂଚନା ଦିଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଗତି, ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ସୂଚାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ସକାମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉତ୍ସାହ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏସବୁ ହେଉଛି ଚର ରାଶି ପ୍ରଧାନର ମୌଳିକ ପ୍ରକୃତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଚର ରାଶି ସୂଚାଇଥାଏ। 4ଟି ଚର ରାଶି ମେଷ, କର୍କଟ, ତୁଳା ଏବଂ ମକର, ଯାହା ରଜଗୁଣର ସଂକେତ ବହନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ସ୍ଥିର ରାଶି ହେଉଛି ମନ୍ଥର, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଏବଂ ଜଡ଼ତ୍ୱର ସୂଚନା ଦିଏ। ସ୍ଥିର ରାଶିର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଶୁଭ ଓ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଏହି ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରାଶିର ମୌଳିକତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରହର ଧର୍ମରେ ଅବଶ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ, ସଚିବ ଅଥବା ରାଜନୀତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ତଥା ହାକିମ ଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକରେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଲଗ୍ନ ହେବା ସହିତ ବଳବାନ ଶୁଭଗ୍ରହ ସ୍ଥିର ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। 4ଟି ସ୍ଥିର ରାଶି ବୃଷ, ସିଂହ, ବିଛା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଯାହା ତମଗୁଣର ସଂକେତ ବହନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଦ୍ୱାତ୍ମିକ ରାଶିର ମୌଳିକ ଗୁଣ ଭିତରେ ନୀରବ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ତା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱାତ୍ମିକ ରାଶିର ମୌଳିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର, ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ଦୟା, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଅତୀତ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବା ହେଉଛି ଦ୍ୱାତ୍ମିକ ରାଶିର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମୌଳିକ ଲକ୍ଷଣ। ରାଶିଚକ୍ରର 4ଟି ରାଶି ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶି ଦ୍ୱାତ୍ମିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମିଥୁନ ଏବଂ କନ୍ୟାର ଅଧିପତି ବୁଧ ହେଲାବେଳେ
ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ହୁଅନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ମିଥୁନ ଓ କନ୍ୟା ରାଶି ନୀରବ, ସ୍ୱାଭିମାନ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଖରେ ଥାଏ। ଏଭଳିକି ଏ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ମିଥୁନ ଅପେକ୍ଷା କନ୍ୟାଠାରେ ଜଟିଳ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଧର୍ମୀ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମିଥୁନରେ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଗୁଣ ଏବଂ ସତ୍ୱଗୁଣ ସାମାନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟବଚନ ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ବଳବାନ କ୍ରୂର ଗ୍ରହ ଅଥବା ପାପଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତେବେ ରାଶିର ମୌଳିକ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇର ଗୁଣକୁ ବିକାଶ ଘଟାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମୀନ ରାଶିରେ ଯଦି କ୍ରୂରଗ୍ରହ ଅଥବା ପାପଗ୍ରହ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତେବେ ମୌଳିକ ଧର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଶ୍ରମ ବିମୁଖତା, ଆଳସ୍ୟ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଦି ଗୁଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଭାବପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଚାରୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ତ୍ରିଗୁଣ ଭେଦରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଧାର କରି ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚର ଜଳୀୟ ରାଶି କର୍କଟରେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କଳ୍ପନା ପରିସର ବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାତୃସୌଖ୍ୟ, ଭୂସମ୍ପତ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ତଥା ଦୟା, ପ୍ରେମ, କରୁଣାର ସ୍ରୋତ ଚର ଜଳୀୟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଥିଲେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ସଂଯୋଗ ଘଟିଲେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଗୁରୁ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବାସଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା, ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା ଏବଂ ଭକ୍ତିରସର ପ୍ରାବଲ୍ୟତା ଦେଖାଦିଏ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ନ୍ୟାୟରେ ଜୀବନ ଜାତକ ଅତିବାହିତ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଚର ଜଳୀୟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଅଥବା କୌଣିକ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି କିମ୍ବା ଆଭିଜାତ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ଜାତକ କରିଥାଏ। ବସ୍ତୁତଃ ତ୍ୟାଗ ମିଶ୍ରିତ ଭୋଗର ସୂଚନା ମିଳେ। ସତ୍ୱଗୁଣ ରଜଗୁଣ ରାଶିରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୌଣସି ରାଶିରେ ସଂକ୍ରମଣ କାଳରେ କିଛି ବିଶେଷ ନିୟମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। କାରଣ କୌଣସି ବି ଗ୍ରହ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି ବା ସଂକ୍ରମଣ କରନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ଜାତକକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତାର ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭାବ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବା ଗୁରୁବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଶିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାର ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟରେ ରହି କର୍କଟର ଫଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ବା ଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରଖିଲା ବେଳେ ବିଛା ଏବଂ ମୀନର ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ସେହିପରି ତୁଳା, ମକର, ମେଷ ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ମିଶ୍ରିତ ସୁଫଳ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର। ଏଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଞ୍ଚାର ଅଶୁଭ ଫଳର ମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ସେହିପରି ବିଛା ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବିଛା ରାଶିକୁ ଗୁରୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ମୀନ ରାଶିଟି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନିଜ ଗୃହ ବା ନିଜ କ୍ଷେତ୍ର ହେତୁ ଏଠାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣତଃ ଆଶାତୀତ ଶୁଭଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷେ ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ରାଶିରେ ଶୁଭ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଚର ଗ୍ରହର ବେଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ବୃହସ୍ପତି ସଂକ୍ରମିତ ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ଅଷ୍ଟମ, ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କ ଗୋଚରରେ ନଥିଲେ ଶୁଭତ୍ୱର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମକାଳୀନ ରାଶିଚକ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗରେ କର୍କଟ ରାଶି ଯଦି ଅଧିକ ରେଖା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣ କାଳ ଶୁଭ ହେବ।
ଅନ୍ୟପଟରେ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ସଞ୍ଚାର ତୁଙ୍ଗୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ତାହା ଯୋଗକାରକ ଅଥବା ମାରକ ଗ୍ରହର ଆଧାରରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଅତିଚାରୀ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ 12ଟି ରାଶି ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବ ଏବଂ 12ଟି ରାଶି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକାର ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦୃକ୍ସିଦ୍ଧ ଗଣନା ମତରେ ବୃହସ୍ପତି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଅତିଚାର ଗମନ ସମୟରେ ଏହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଭାଗରେ 7, 8, 9 ଏବଂ 10 ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଥିବା ହେତୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚପଦ ଲାଭ କରିବେ। ସେହିପରି ହୃଦୟ ଭାଗରେ 16, 17, 18, 19 ଏବଂ 20 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଥିବା ହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରୀତି ଲାଭ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନେତ୍ରଦ୍ୱୟରେ 4, 5 ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଥିବା ହେତୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ 11, 12, 13 ଏବଂ 14 ସଂଖ୍ୟକ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଥିବା ହେତୁ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କଣ୍ଠ ଭାଗରେ 15 ସଂଖ୍ୟକ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଥିବା ହେତୁ ସମ୍ପଦ ଲାଭ କରିବେ। ବାମ ହସ୍ତରେ 27, 1, 2 ଏବଂ 3 ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଥିବା ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁବତ୍ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେପରି ଦକ୍ଷିଣ ପାଦରେ 21, 22 ଏବଂ 23 ନମ୍ବର ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଥିବା ହେତୁ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବାମ ପାଦରେ 24, 25 ଏବଂ 26 ସଂଖ୍ୟକ ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଥିବା ହେତୁ ଶାରୀରିକ ରୋଗ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଗୋଚର ସମୟରେ ମିଥୁନ, କନ୍ୟା, ବିଛା, ମକର ଏବଂ ମୀନ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସଂକ୍ରମଣ କାଳରେ ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ତୁଳା, ବିଛା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ରହୁଥିବା ହେତୁ ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଜାତକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବୃଷ ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ପ୍ରତିକାର ପୂର୍ବକ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ଅତିଚାରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ରାଶି ପ୍ରତି ପ୍ରତିକୂଳ ହେଉଥାଏ କିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକାର କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁକୂଳ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ଜପ କରିପାରିବେ, ଯାହା 108 ସଂଖ୍ୟକ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଜଳଦାନ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଥବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଳଦିଆ ପାଚିଲା ଫଳ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କବଚ ପାଠ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନ ଅଥବା ମନ୍ଦିରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ମେଷ ରାଶି। ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ସଞ୍ଚାର କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ବାସଗୃହ ତଥା ପରିବେଶଗତ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ପରିବାରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଞ୍ଚାର କାଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ଭୂମି ଅଥବା ବାହନ କ୍ରୟର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରିଏଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍, ଖାଦ୍ୟ, ଶସ୍ୟ, ଫଳ ବଗିଚା ଅଥବା ଉଦ୍ୟାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ମୋଟ ଉପରେ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଜଳୀୟ ରାଶି କର୍କଟରେ ସଞ୍ଚାର କରି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଗୃହ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ
ଏବଂ ହିତକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ମାଲିକ ତୃତୀୟ ଗୃହରେ ସଞ୍ଚାର କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗସୂତ୍ରକୁ ଅଥବା ମେଧାର ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକଟ ହେବ। ବସ୍ତୁତଃ ଆହରଣ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ମିଡ଼ିଆ, ଲିଖନ, ପଠନ, ଯୋଗାଯୋଗ ତଥା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର କରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁକୂଳ କରିପାରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ସଞ୍ଚାର କରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅନୁକୂଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ଉପାର୍ଜନ ଶୈଳୀର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ମାନବ ସମ୍ବଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ବିଶେଷ କରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇ ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। କୁଟୁମ୍ବରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ନବମ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରି ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ହିତକର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା, ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ଆଦିରେ ସଫଳ ହେବେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରୁ ନେତୃତ୍ୱ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଭାବକୁ ଥିବା ହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ସହିତ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇପାରେ। ସେହିଭଳି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ଚର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜଳୀୟ ରାଶି ହେତୁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଏହା ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଧାର କରି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ମନ୍ଦିର, ମଠ, ଆଶ୍ରମ ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ତ୍ୟାଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ତପ, ମନନ, ଚିନ୍ତନ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ବିଭୁ କୃପା ତଥା ବିଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ତା ଛଡ଼ା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ, ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଣ ଆହରଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଜାତକ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର କରି ସିଂହରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସୁସମାଧାନ ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଜାତକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ଆଣିବା ସହ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏକ ନୂତନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିଶେଷ କରି ସଂଘ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁନାମ ପ୍ରସାର ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୃହସ୍ପତି ଖୋଲା ମନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ।
ତା ଛଡ଼ା ଶିକ୍ଷାୟତନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦିରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା ମନୋଭାବ ହେତୁ ସମାଜରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କନ୍ୟା ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତି ସଞ୍ଚାର କରି ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ଦଶମ ଭାବ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଆକାଶକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଦକ୍ଷତା ଲାଗି ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟରେ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖାଦେବ। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ କାଳରେ ଆଇନଜୀବୀ, ରାଜନେତା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ନବମ ଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତି ସଞ୍ଚାର କରି ଉଚ୍ଚ ମାନବୀୟ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ସହ ବା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ସଂକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳଦାୟକ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପୂର୍ବପୁଣ୍ୟର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକଟ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ଲାଗି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧନର ବିନାଶ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଚିକିତ୍ସା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ବେଳେବେଳେ ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ଲାଗି ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଗୁପ୍ତଧନ, ଏଜେନ୍ସିରୁ ଅର୍ଥ, ବୀମାଧନ, ଅଂଶଧନ ଏବଂ ସୁଧ ଆଦି କାରବାରରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ସାଧାରଣତଃ ସମାଜରେ ଅପଯଶ ବା ନିନ୍ଦିତ ହେବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର କରି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅଶୁଭତ୍ୱ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଶୁଭଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ମକର ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ସଞ୍ଚାର କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟାଇବାକୁ ସମର୍ଥ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠାରେ ବୃହସ୍ପତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ଚାଲିଚଳଣି ଏସବୁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଶିଳ୍ପୀ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ, ବିଚାରପତି ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଞ୍ଚାର କାଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି, ଯାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଏବଂ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଧନ ଆୟ ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଧନ ଆୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରମଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରକାଶନ, ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ,
ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରମଶକ୍ତି ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। ସେହିଭଳି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ବିଷାଦମୟ। ଶତ୍ରୁପୀଡ଼ା ଏବଂ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବର ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଅଶୁଭତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର କରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ କରାଯାଇପାରେ। ମୀନ ରାଶି। ଜନ୍ମ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଭାବସ୍ଥ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ପାରିବାରିକ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସଂସ୍କୃତି, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳମୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ଗତି କରୁଥିବା ହେତୁ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଲାଗି ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ରାଜକୃପା ମିଳିବ, ଭାବପ୍ରବଣତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ରାଜସିକ ଗୁଣର ବିକାଶ ଘଟିବ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଜଳୀୟ ରାଶି କର୍କଟ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଭଳି ଗ୍ରହଙ୍କ ଗୋଚର ସାଧାରଣତଃ ଚାରୋଟି ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱର ଅସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚରକାଳୀନ କୌଣିକ ପ୍ରଭାବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରାଯାଏ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଦୀର୍ଘ 48 ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାହାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତମୟ ରହିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।